Right. So genetics. So origin of anything or beginning of. The literal meaning of genetics is generation. Generation of anything or origin of anything or starting of anything. Okay. So that is the literal meaning. So actual meaning of genetics would be, the broad meaning is study of variations and heredity. This can be a scientific definition of the genetics. Okay, so study of variations and heredity is called genetics. Genetics is a branch of biology in which we study about the variations and heredity. Now, genetics became very vast subject. Uh, it became very advanced among all the uh, branches of, you know, biology. It became a part of almost every branch of biology. Okay, so now genetics is being studied very deeper, and we are calling it as molecular biology. So we have completed molecular biology. So now we are studying classical genetics only. Anyway, so study of variations and heredity అంటే సో ఇక్కడ what are variations? Differences among individuals. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, పిల్లలు పేరెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్ సిమిలర్ కాపీ లాగా ఉండరు. There will be some differences. Those differences are called variations. Okay, so such variations are causes of variations will be studied in genetics. Charles Darwin, he explained about the evolution, but he could not. He explained about the evolution. He pointed out about variations, but he could not identify. He could not tell the exact reason for the variations. But later, when the genetics evolved, the answers for Darwin's unanswered questions were answered. Okay, anyway, so that is differences among individuals. Heredity, మనందరికి తెలుసు, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్. అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి లక్షణాలు రీచ్ కావడం. ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ హెరిడిటీ. సో ఈ రెండింటి గురించి అధ్యయనం చేసేది జెనెటిక్స్. So this is the important point. The term genetics was introduced by Bateson. Okay, so G.J. Mendel, Gregor John Mendel is considered as father of classical genetics or father of genetics. And T.H. Morgan is considered as father of modern genetics. Father of modern genetics. Okay, so anyway, he extensively worked on fruit fly, that is Drosophila. It will come again. So which is generally commonly known as Cinderella of genetics, that will come in the linkage and crossing over. And then, yeah, so there is another theory in the field of genetics called chromosomes theory of inheritance, proposed by Sutton and Boveri. Okay, so this will also again become artificial selection from ancestral wild cows. So the for the first time in India, so cows of Punjab developed from, okay, షాహివాల్ అనేటువంటిది ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను. Artificial selection from ancestral wild. This is a recent one. Anyway, you remember the Shahiwal. It is belong to Punjab cows. Okay, so which is modified as
some traits are selected from the Punjab cows, and this new variety is produced, which was named as Shahiwal. Anyway, this is latest point that will come in the end of the Mendelism. Anyway, then yeah. So now we are off to Mendelism. So what is Mendelism? This is interesting, but nowadays in set and net exams, they they are not frequently asking about the Mendel's research, Mendel's work. ఓకే. సో ఇది మనకు జేఎల్కు డిఎల్కి పనికొస్తుంది తప్ప మనకు సెట్లో అంతగా దీన్ని అడిగినట్టుగా లేదు. ఓకే. బట్ సో మనకు ఇది జస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో దీని వల్లనే మనకు కొన్ని బేసిక్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఓకే అనేటువంటివి ఈ మెండలిజంలో కానీ లేదా క్లాసికల్ జెనెటిక్స్లో కానీ మనకు తెలుస్తాయి. సో దీన్ని నాలెడ్జ్ వైజ్ గానే చూడాలి. దీని నుంచి వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ మీదనే అడగడం జరుగుతుంది. బట్ ఫర్ దోస్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ ద మెండలిజం విల్ బి లైక్ ఏ ఫండమెంటల్ థింగ్. ఎనీవే, రైట్. సో మెండల్ వాజ్ ఫస్ట్ టు ప్రూవ్ దట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ప్రోజెనీ. అంటే మనకు తెలీదా ఈ విషయం, మెండల్కి ముందు ఈ విషయం తెలీదా అంటే తెలుసు. బట్ నో వన్ కుడ్ బి ప్రూవ్డ్, నో వన్ హ్యాడ్ ప్రూవ్డ్ దిస్ థింగ్, ఇన్హెరిటెన్స్, హౌ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అక్కర్స్ అనేది ప్రాసెస్ తెలీదు. పేరెంట్స్ యొక్క ఫీచర్స్ పిల్లలకు వస్తాయన్న విషయం తెలుసు, బట్ హౌ దట్ అక్కర్స్ అనేది తెలీదు. సో మెండల్ వాజ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ to prove that the features of parents are transmitted to progeny or offspring. So this is most important fundamental thing. So that according to Mendel, every character is controlled by a pair of alleles or factors. దీన్ని మీరు ఏం ఊహించుకుంటారంటే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ జీన్స్ అనుకోండి. లేటెస్ట్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి టెర్మినాలజీ ప్రకారం ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ఏ పెయిర్ ఆఫ్ అలీల్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇది బైహార్ట్ చేసినా తప్పలేదు, అంత ముఖ్యమైన పాయింట్ హోల్ జెనెటిక్స్కే. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లో ఇది. ప్రతి లక్షణము అనేది ఒక జత అలీల్స్ లేదా ఫ్యాక్టర్స్, మెండల్ వీటిని ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాము. ఓకే. సో ఎనీవే లేటర్ వాటిని అలీల్స్ అన్నారు, తర్వాత వాటిని జీన్స్ అని లేటర్ వి నేమ్ దెమ్. ఎనీవే ప్రతి క్యారెక్టర్ అనేది వన్ పేర్ ఆఫ్ జీన్స్, వన్ పేర్ ఆఫ్ అలీల్స్, వన్ పేర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. ఓకే. ఈ అలీల్స్ లో ఏదైనా ఒకటి కానీ లేదా రెండు కానీ ఒక క్యారెక్టర్ను డిసైడ్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని మెండల్ తెలియజేశాడు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ సెగ్రిగేటెడ్ డ్యూరింగ్ గ్యామెటోజెనసిస్. ఇది కూడా చాలా, అంటే ఇది అర్థమైతే అసలు మిగతాదంతా చాలా ఈజీ థింగ్. ఈ ఒక్కదానికి దేంతో లింక్ ఉంటుంది అని అంటే, సో గ్యామెటోజెనసిస్తో లింక్ ఉంటుంది, జెనెటిక్స్తో లింక్ ఉంటుంది, ఓకే, మాలిక్యులర్ బయాలజీతో లింక్ ఉంటుంది, సెల్ డివిజన్తో లింక్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మనకి సెల్ బయాలజీలో మనం ఏదైతే మియాసిస్ చదువుతామో, మియాసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్యామెటోజెనసిస్. ఓకే. ఆ గ్యామెటోజెనసిస్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది మనకు ఐడియా ఉంటే ఈ పాయింట్ అర్థమవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వన్ పేర్గా ఉన్నటువంటి జీన్స్ అనేవి సెగ్రిగేట్, విడిపోతాయి, తెలుగులో అలీనత చెందుతాయి అని
అంటాం మనం. సో దే ఆర్ సెపరేటెడ్. ఇప్పుడు రెండు ఒక క్యారెక్టర్ను కంట్రోల్ చేసే వన్ పేర్ ఆఫ్ అలీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డ్యూరింగ్ గ్యామెటోజెన్సిస్ అవి సెపరేట్ అయ్యి టూ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ XY క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ లో స్పెర్మ్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒక స్పెర్మ్ లో మనకి అంటే 50% ఆఫ్ స్పెర్మ్ కంటైన్స్ X క్రోమోజోమ్, 50% ఆఫ్ స్పెర్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కంటైన్ Y క్రోమోజోమ్. ఓకే. సో ఈ Y ఓవం ఆల్వేస్ ఎక్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఇవి రెండు కలిస్తే ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ విల్ బి మేల్. లేదు, ఇవి రెండు కలిస్తే ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ విల్ బి ఫిమేల్. దిస్ విల్ బి ఎఫ్, దిస్ విల్ బి ఎం అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ లో రెండు రకాల స్పెర్మ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక డిప్లాయిడ్ స్పెర్మటోగోనియా ఉంటుంది. ఇందులో ఏముంటది? ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. అంటే ఇవి రెండే ఉంటాయంటే మిగతా కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ అర్థం కావడం చెప్తుంది. సో అలీనత సెగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ స్పెర్మటోగోనియానే మన భాషలో చెప్పాలంటే స్పెర్మ్ మదర్ సెల్. సో ఇది రెండుగా డివైడ్ అయ్యి ఓకే మియాటిక్ ఫస్ట్ డివిజన్ లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఒక స్పెర్మ్ లోకి ఇంకో దాని పేరేంటి వై క్రోమోజోమ్. సో అది ఇంకొక స్పెర్మ్ లోకి వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెగ్రిగేషన్. ఆ గ్యామిటోజెనిసిస్ టైంలో నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై బట్ ఆల్సో ప్రతి పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది స్పెర్మటోగోనియా అనుకుందాం. ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ 1 దాని యొక్క పేరు ఇదేంటి స్పెర్మటోగోనియా. ఇది డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంది. సో ఇది గామెటోజెనిసిస్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది కూడా సెగ్రిగేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇట్లా పెడతాను, దీన్ని ఇట్లా పెడతాను మనకు అర్థం కావడానికి. ఇప్పుడు దీని నుంచి మియాసిస్ 1లో ఒక క్రోమోజోమ్ ఇందులోకి వస్తుంది, ఇంకొక క్రోమోజోమ్ ఇందులోకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెగ్రిగేషన్. ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ గ్యామెటోజెనిసిస్. సో ఇది ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్. అలాగే సెకండ్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా ఇట్లే వస్తాయి. అదే అంటే దీనిలోకి 23 క్రోమోజోమ్స్, దీనిలోకి 23 క్రోమోజోమ్స్ వస్తాయి. ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి? 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. మీకు అర్థం కావడానికి ఒకటే పేరు చూస్తున్నాను, కానీ ఇలాంటి పేర్స్ ఇంకా మనకి 22 ఉంటాయి. దీంతో కలిపి 23 ఉంటే సో ప్రతి దానిలో ఒక క్రోమోజోమ్ ఇందులోకి వస్తుంది, ఒక క్రోమోజోమ్ ఇందులోకి వస్తుంది. ఇది 2n అయితే ఇది ఎన్, ఇది ఎన్ హ్యాప్లాయిడ్. ఇది డిప్లాయిడ్ సెల్ అయితే ఇది హాప్లాయిడ్ సెల్. సో దీనికి చాలా మీనింగ్ ఉంటుంది, అది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే. సో దెన్ యా ఎనీవే later these factors were named as these factors named as genes or gene by Johansson. అలీల్స్ లేదా ఫ్యాక్టర్స్ ని తర్వాత మనం జీన్ అనే పేరు ఇచ్చుకున్నాం. దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై జోహాన్సన్. Mendel was born in Austria, which was a country. Okay, so in a city called రన్ రన్ అనే ఒక సిటీలో ఆస్ట్రియా కంట్రీలో అతను పుట్టాడు. హీ కండక్టెడ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ స్వీట్ పీ ఆర్ గార్డెన్ పీ. దాన్ని మనం పైసెట్ ఇవ్వమంటాం. సో ద ఇయర్ బిట్వీన్ 1856 టు 1864 మనందరికి తెలుసు. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ ని, ఈ రీసెర్చ్ యొక్క రిజల్ట్స్ ని ఈ పబ్లిష్డ్ హిస్ ఫైండింగ్స్ అంటే ఆయన రిజల్ట్స్ ని ఇన్ ఏ జర్నల్ కాల్డ్ ది న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ ఆఫ్ బ్రన్. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇంకా కొంచెం డెప్త్ గా ఉంటుంది దాని పేరు. ది ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ ఆఫ్ బ్రన్ అనేటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ లో, జర్నల్లో 44 ఎడిషన్స్. ఓకే, 44 అంటే రిజల్ట్స్ అతను పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. బట్ దీస్ వర్ నాట్ నోటీస్డ్ ఎట్ దట్ టైమ్ అంటిల్ హిస్ డిమైస్.
అంటే ఆయన చనిపోయేంత వరకు ఆ ఆస్ట్రియా ఖండం, ఆస్ట్రియా దేశంలో ఏదో చిన్న జర్నల్లో ఆయన పబ్లిష్ చేసినటువంటి ఆ విషయాన్ని రిమైనింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వాళ్ళు అంతగా ఎవరిని ఆకట్టుకోలేదు, ఎవరి పెద్ద పట్టించుకోలేదు. ఓకే, ఎవరో కొంతమంది చూసారు, అంత దానికి అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు. ఆ టైంకి దాని వాల్యూ ఎవరికి తెలియకుండేది. అందువల్ల ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఓకే. సో 1866లో అతను పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 1866 తర్వాత ఆయన 1880లో హీ వాజ్ ఎక్స్పైర్డ్, బట్ నో వన్ కేర్డ్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ హిజ్ రీసెర్చ్. బట్ a miracle happened, so that led to the complete change in the scenario of the genetics. So it is really a miracle. So that happened in the year 1900. What is that miracle? So Hugo de Vries, Correns, and Shermark, these three are the scientists who are not associates at all. They don't know each other at all. Okay, so they conducted their own research regarding the heredity variations, just like Mendel. They don't know about the Mendelism. Okay, they don't know about the Mendel's work. Okay, and these three don't know about each other. ఓకే, వాళ్ళ ముగ్గురికి ఒకరి గురించి ఒకరు తెలియదు. ఓకే, త్రీ సైంటిస్ట్ రీడిస్కవర్డ్ మెండల్స్ రిజల్ట్స్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆస్ట్రియా పోయి ఆయన పబ్లిష్ చేసిన పబ్లికేషన్స్ ను వాళ్ళు కనుగొన్నారు అని కాదు. దాని అర్థం ఏంటంటే దే ఆల్సో కండక్టెడ్, డిగ్రీస్ కండక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఫారెన్స్ కండక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, శర్మ కండక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జస్ట్ లైక్ మెంటల్, అండ్ దే ఆల్సో obtained సేమ్ రిజల్ట్స్ యాజ్ మెండల్ డిడ్. ఓకే, మెండల్కి వచ్చినట్టుగానే వీళ్ళకి కూడా సేమ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో దే వర్ నేమ్డ్ యాజ్, సో దెన్ మెండల్స్ వర్క్ కేమ్ ఇన్ టు ద లైట్. సో అప్పుడు వీళ్ళు పబ్లిష్ చేసినటువంటి రిజల్ట్స్ ని ఆస్ట్రియాలో ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ పీపుల్, సో దే రియలైజ్డ్ దట్ ఓకే, సో దీస్ గాట్ గ్రేట్ నేమ్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో దే రియలైజ్డ్ దట్ దిస్ వర్క్ వాజ్ ఆల్రెడీ డన్ బై ఎ గ్రేట్ పర్సన్ మెండల్ అనే విషయం వాళ్ళు ప్రపంచానికి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అందరూ కూడా వీళ్ళతో సహా డీవ్రీస్, కారెన్స్, షెర్మక్, వీళ్ళతో పాటుగా మోర్గాన్, ఓకే, సో జొహాన్సన్, బేట్సన్, పన్నెట్, వీళ్ళందరూ కూడా మెండల్ వర్క్ ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేశారు. చేసి దే రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్, ఐడెంటిఫైడ్, అండ్ దే లిటిల్ బిట్ షాక్డ్ దట్ మెండల్ గాట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ దెన్ దీస్ పీపుల్. వీళ్ళకన్నా ఆయనకి ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. వీళ్ళకి కొన్ని అటు ఇటుగా వచ్చినాయి అనమాట. సమ్ డీవియేటెడ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పటికీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు మెండల్. ఎనీవే, సో దానికి మెండల్ చేసిన వర్క్ కి దేవర్ నేమ్డ్, ఓకే, యాజ్ మెండల్స్ లాస్ ఆర్ మెండలిజం. ఓకే, మెండల్ చేసిన వర్క్ ని ఆ రోజు నుంచి మెండల్స్ లాస్ ఆఫ్ మెండల్స్ లాస్ ఆర్ మెండలిజం అనే పేరుతో పిలవడం జరిగింది. అయితే ఒక నోట్ ఏంటి అంటే మెండల్ కన్నా ముందు జోసెఫ్ పోల్ రాయిటర్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ మెండల్ లాగానే హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మెండల్ కన్నా ముందు చేసిండు. ఓకే, సో బట్ హీ కుడ్ నాట్ గెట్ రిజల్ట్స్ జస్ట్ లైక్ మెండల్. హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే చేసిండు ఇందులో టొబాకో ప్లాంట్స్ లో, బట్ he could not formulate the result. He could not get the results properly in tobacco plant. Okay. This wait. Okay, prior to Mendel,
on tobacco plant, but he could not get results, just like as Mendel did. Okay, Mendel వచ్చిన results ఆయనకు రాలేదు కాబట్టి that was failure. Okay. So there are some reasons why Mendel was succeeded. But before going to this slide, uh, let's go for another slide. Just wait. Yeah. So Mendel proposed three laws. Mendel three laws ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఏంటి అవి అంటే లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ ఆఫ్ hereditary factors, law of independent assortment of hereditary factors అని దాని full name. Okay, anyway, Mendel proposed three laws based on his findings in Sweet Pea. So, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Mendel proposed law of dominance and law of segregation with the help of monohybrid cross experiments. Okay, monohybrid cross experiments based గా మెండల్ ఆ యొక్క వాట్ వి కాల్ ది లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అనే రెండు థీరీస్ ని ప్రపోజ్ చేశాడు, లాస్ ని. అండ్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, ఆయన రెండు రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిండు, ఒకటి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ద్వారా ఈ ఫస్ట్ టూ లాస్ ని అతను డిఫైన్ చేశాడు. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అతను ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో మెండల్ సెలెక్టెడ్ 7 క్యారెక్టర్స్ ఇన్ స్వీట్ పీ ఫర్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, ఇది కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి. యా, అతను సెలెక్ట్ చేసిన 7 క్యారెక్టర్స్ ఏంటి? మెండల్ ఆ యొక్క స్వీట్ పీ ప్లాంట్లో 7 క్యారెక్టర్స్ మీద రీసెర్చ్ చేశారు. ఒకటి కలర్ ఆఫ్ సీడ్, షేప్ ఆఫ్ సీడ్, కలర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, కలర్ ఆఫ్ పాడ్, షేప్ ఆఫ్ పాడ్, పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ముందు ఉండాలి, బట్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో ఈ 7 క్యారెక్టర్స్ని అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. అందులో ప్రతి దానిలో అతను ఏం అబ్జర్వ్ చేసిండు అంటే, సో కలర్ ఆఫ్ సీడ్లో ఎల్లో కలర్ ఈజ్ డామినెంట్, గ్రీన్ కలర్ ఈజ్ రెసెసివ్. షేప్ ఆఫ్ సీడ్ లో రౌండ్ కలర్ ఇస్ డామినెంట్, రింకిల్ షేప్ రౌండ్ షేప్ ఈస్ డామినెంట్, రింకిల్ షేప్ ఈస్ రెసెసివ్. కలర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ లో వైలెట్ ఈస్ డామినెంట్, వైట్ ఈస్ రెసెసివ్. కలర్ ఆఫ్ పాడ్ లో గ్రీన్ కలర్ ఈస్ డామినెంట్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఎల్లో కలర్ ఈస్ రెసెసివ్. ఇక్కడ చూడండి, దీనికి దీనికి తేడా ఉంటుంది, ఆపోజిట్ ఉంది. సీడ్ కలర్ లో ఎల్లో కలర్ అనేది డామినెంట్, గ్రీన్ కలర్ ఈజ్ రెస్. పాడ్ కలర్ అంటే ఫ్రూట్ కలర్ అన్నమాట. సో గ్రీన్ కలర్ ఈజ్ డామినెంట్, ఎల్లో కలర్ ఈజ్ రెస్. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ షేప్ ఆఫ్ పాడ్, స్మూత్ ఈజ్ డామినెంట్, ఇన్ఫ్లేటెడ్ ముడతలు పడింది రెసెసివ్. పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, యాక్సియల్ ఈజ్ డామినెంట్, టెర్మినల్ ఈజ్ రెసెసివ్. ఓకే, సో దెన్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, టాల్ ఈజ్ డామినెంట్, డ్వార్ఫ్ ఈజ్ రెసెసివ్. ఇవన్నీ మనకు ఐడియా ఉండాలి. దెన్ సో లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటి, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటి, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్, దీస్ ఆర్ ది డెఫినేషన్స్, దే విల్ కమ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. ఓకే, లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా సమ్ అలీల్స్ ఆర్ డామినెంట్ అండ్ కవర్ అప్ ద రెసివ్ అలీల్స్. సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఎ పేర్ ఆఫ్ అలీల్స్. అందులో ఒక అలీల్ అనేది
డామినెంట్ గా ఉంటూ రెసివ్ క్యారెక్టర్ యొక్క క్యారెక్టర్ ని దాని యొక్క అలీల్ యొక్క కో అలీల్ యొక్క క్యారెక్టర్ ని అది మాస్క్ చేస్తుంది లేదా సప్రెస్ చేస్తుంది అనేది లా ఆఫ్ డామినెన్స్. లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే an organism has two alleles for each gene but they can only pass on one. సో ఇందాక చెప్పింది ఆ, ఇది ఎంత క్లారిటీ లేదు. ఓకే, అది వదిలేద్దాం. డెఫినేషన్ కరెక్ట్ లేదు అది. రైట్. ఎనీవే, సో మోనో హైబ్రిడ్ క్లాస్ లో మనకు లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో మనకు దీని డెఫినేషన్ అనేది ఐడియా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే it is conducted to observe the inheritance of a single character. సింగిల్ క్యారెక్టర్ అనేది పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి ఎలా పాస్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి చేసే క్రాస్ నే మనము మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటాం. ఒక క్యారెక్టర్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా హెరిడిటీ ప్రాసెస్ ని తెలుసుకోవడానికి చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దెన్ Mendel selected a pure breeding tall plant and crossed with a pure breeding dwarf plant. ప్యూర్ బ్రీడింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అందులో ఎలాంటి కల్తీ లేదు, అంటే హెట్రోజైగస్ కానిది అని అర్థం అనుకోండి సింపుల్ గా. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే. హోమోజైగస్ డ్వార్ఫ్, హోమోజైగస్ ఓకే, సో హోమోజైగస్ అండ్ హెట్రోజైగస్. అయితే ఇక్కడ ప్యూర్ బ్రీడింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హోమోజైగస్ అని మీనింగ్. సో అందులో ఎలాంటి రెసివ్ ఫీచర్ కానీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ బ్రీడింగ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ ఉంది అంటే పొట్టి మొక్క, ఇందులో ఇది రెసివ్ ఫీచర్, రైట్. ఇందులో ఓన్లీ రెసివ్ జీనే ఉంటుంది, డామినెంట్ జీన్ అనేది ఉండదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్యూర్ బ్రీడింగ్ టాల్ ప్లాంట్ అన్నాం అంటే దీనిలో ఓన్లీ డామినెంట్ జీనే ఉంటుంది, రెసివ్ జీన్ ఉండదు అని అర్థం. సో ఇన్ F1 జనరేషన్, ఇప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య క్రాస్ చేస్తే ఏమైంది, F1 జనరేషన్ లో మనకు అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి. సో he was surprised that dwarf character was not obtained in the F1 జనరేషన్. F1 జనరేషన్ లో అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి, డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఎందుకు రాలేదని డౌట్ వచ్చింది, ఆశ్చర్యపోయింది. టు ఫైండ్ ఇట్ హీ సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ బిట్వీన్ F1 ప్లాంట్స్. సో ఆ డ్వార్ఫ్ ఫీచర్ ఎక్కడికి అయిందో తెలుసుకోవడానికి ఆ వచ్చిన F1 ప్లాంట్స్ మధ్యనే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది జరిగింది టు ఆప్టైన్ F2 జనరేషన్. సో వచ్చిన జనరేషన్ F2 జనరేషన్ అన్నారు. ఇన్ F2 ఈ ఆప్టైన్డ్ 3:1 రేషియో టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ వర్ ఆప్టైన్. అంటే F2 జనరేషన్ లో 3 టాలు, ఒక డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇది ఇక్కడ ఈ రెసివ్ క్యారెక్టర్ డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ అనేది సెకండ్ జనరేషన్ లో ఎక్స్పోజ్ అయింది, ఎక్స్ప్రెస్ అయింది. విత్ దిస్ రిజల్ట్స్ హీ ప్రపోజ్డ్ 2 లాస్. రెండు లాస్ ని అతను ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వేరే ఎగ్జాంపుల్. సో ఏంటి, మెండల్స్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ చూడండి. సో ఇది టాల్ ప్లాంట్, డార్క్ ప్లాంట్. ఓకే, పొడవు మొక్క, పొట్టి మొక్క పేరెంట్స్. F1 జనరేషన్ లో చూస్తే అన్ని ఎన్ని అంటే ఒక 20 వస్తే 20 టాల్ ప్లాంట్సే వచ్చినాయి, 4 వస్తే 4 టాల్ ప్లాంట్సే వచ్చినాయి. మనకు లోపల వీటి యొక్క జెనెటిక్ కంపోజిషన్ తెలియదు అనుకున్నాం క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసిండాను అతను అంటే F1 క్రాస్ F1 చేయడం జరిగింది. F1 క్రాస్ F1 అంటే అర్థం ఏంటిది, F1 క్రాస్ F1 అంటే ఏంటి అంటే సో టీ టీ క్రాస్ టీ టీ, ఇది హెట్రోజైగస్, ఇది హెట్రోజైగస్, బట్ అతనికి తెలియదు. ఓకే, సో జస్ట్ అతను క్రాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, ఇందులో రెండు అలీల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక క్యాపిటల్ టీ, ఓకే, ఒక స్మాల్ టీ.
ఇందులో రెండు అలీల్స్ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ. సో ఇవి అలీల్స్ అన్నమాట. ఇది ఏంటి అంటే చెక్కర్ బోర్డ్ లేదా పన్నెట్ స్క్వేర్ అనేది మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలీ డ్యూరింగ్ ది సెగ్రిగేషన్ ఏమవుతుంది, ఇది దీంతో అయినా ఫర్టిలైజ్ అయ్యి క్యాపిటల్ టీ అనేది ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇది దీంతో అయినా ఫర్టిలైజ్ అయ్యి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఫామ్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా స్మాల్ టీ కూడా రెండు ఛాన్సులు ఉంటాయి. స్మాల్ టీ అనేది క్యాపిటల్ టీతో కలిసి హెట్రోజైగస్ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు, స్మాల్ టీతో కలిసి కూడా. సో ఇది ఇట్లా కాంప్లెక్స్ గా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా ఇటువైపు మేల్, ఇటువైపు ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ని మనం రాస్తూ ఒక స్క్వేర్ షేప్ లో మనకి ఈజీగా అర్థం కావడానికి తయారు చేసిందే బేట్సన్ అండ్ పన్నెట్ అండ్ సౌండర్స్. ఈ ముగ్గురు మెయిన్ బేట్సన్ అండ్ పన్నెట్ ఈ పన్నెట్ స్క్వేర్ ను డివైడ్ చేసి. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఫీమేల్లో వన్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అందులో టాల్ అనేటువంటి హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అనేటువంటి ఒక ఫీచర్ ని, ఓకే, రెండు అలీల్స్ అనేటువంటి కంట్రోల్ చేస్తుంది. అది క్యాపిటల్ టీ, ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ టీయే ఉండొచ్చు, లేదా స్మాల్ టీ ఉండొచ్చు. మనకి F1 తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ, F1 క్రాస్ F1, ఓకే, F1 క్రాస్ F1 తీసుకుంటున్నాం. సో అదేవిధంగా ఇది ఇది మేల్ అంటే స్పెర్మటోజువా అనుకుంటే, లేదా మేల్ గ్యామెట్స్ అనుకుంటే, దీస్ విల్ బి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అవుతాయి. సో వాటి మధ్య ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్యాపిటల్ టీ దీంతో ఫర్టిలైజ్ అయింది, హోమోజైగస్ టాల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీతో జాయిన్ అయింది, ఓకే, హెట్రోజైగస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీతో ఫర్టిలైజ్ అయింది, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ హెట్రోజైగస్, స్మాల్ టీ కలిస్తే హోమోజైగస్. ఈ లెక్కన మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా ఇది టాల్ ప్లాంట్, ఇది టాల్ ప్లాంట్, ఇది టాల్ ప్లాంట్. ఎన్ని టాల్ ప్లాంట్స్? మూడు టాల్ ప్లాంట్స్. ఎక్స్టర్నల్ గా డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని? వన్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్. సో ఇది, దీన్ని మనం ఫీనోటైపిక్ రేషియో అంటే అర్థం ఏంటంటే బయటకి అవి ఎట్లా కనబడుతున్నాయి, జెనెటిక్ కంపోజిషన్ తో మనకు సంబంధం లేదు, మనకు కనబడదు కూడా. ఒక చెట్టు పెట్టినా అంటే దాని జెనెటిక్ కంపోజిషన్ హైట్కి సంబంధించి మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది, తెలియదు కదా. సో సింపుల్ గా మనకు వచ్చిన వాటిలో మూడు పొడవు ఉన్నాయి, ఒకటి పొట్టిగా ఉంది, డ్వార్ఫ్ ఉంది. దాన్నే మెండల్స్ F1 జనరేషన్ ఫీనోటైపిక్ రేషియో 3:1 అని చెప్తాము. ఇక్కడ చూస్తే ఇదేమో ప్యూర్ డామినెంట్ హోమోజైగస్, ఇది ప్యూర్ రెసివ్ హోమోజైగస్. ఓకే, సో ఇవి రెండేంటి, జెనెటిక్ కంపోజిషన్ లో ఒక క్యాపిటల్ టీ ఉంది, స్మాల్ టీ ఉంది, హెట్రోజైగస్ టాల్. సో ఒక క్యాపిటల్ టీ ఉంది, ఒక స్మాల్ టీ ఉంది, హెట్రోజైగస్ టాల్. దీన్నే మనము జీన్స్ కాబట్టి ఇది జెనోటాపిక్ రేషియోగా ఇట్లా రాస్తాం. ఒకటి ప్యూర్ క్యాపిటల్ టీ, ఒకటి ప్యూర్ స్మాల్ టీ. రెండు, ఇవి రెండు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్. సో ఇట్లా అతను ఈ డబ్బా కొట్టకపోయినా అతను ఇందాక నేను రాసినట్టుగా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వర్సెస్ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అని చేసుకొని దానికి వచ్చిన రిజల్ట్ అనాలిసిస్ చేసి, ఓకే, సో అతను ఒకటి దీనికి, ఒకటి దీనికి, క్యాపిటల్ టీ అని, ఒకటి దీనికి, ఒకటి దీనికి. సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అని, స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ కాబట్టి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, అండ్ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ. సో ఇలా రాసే బదులు, సో తర్వాత వచ్చినటువంటి పన్నెట్ స్క్వేర్ ద్వారా ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇలా రాస్తాం. ఎనీవే, మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఫినోటైపిక్ F2 generation phenotypic ratio is 3:1. Mendel's monohybrid class F2 generation genotypic ratio is 1:2:1. ఇది మనకు గుర్తుండాలి కంపల్సరీ. దెన్ యా, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికి తెలుసు క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. సో దీస్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్, ఆల్ వై టైప్, క్యాపిటల్ వై టైప్, ఆల్ స్మాల్ వై టైప్.
ఓకే, సో ఇందాక మనం తీసుకున్నటువంటి ఆ కలర్సే. దిస్ ఈజ్ సీడ్ కలర్ yellow అండ్ గ్రీన్, డామినెంట్ అండ్ రెసివ్. F1 అన్ని కూడా ఎల్లోనే వస్తాయి. F1 క్లాస్ F1 చేస్తే మనకి, సో చూడండి, ఇది మేల్ యొక్క డిప్లాయిడ్ జీన్స్. క్యాపిటల్ వై అని ఉంటుంది అండ్ ఒక స్మాల్ వై ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎందుకంటే ఇవి F1 ప్లాంట్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ వై స్మాల్. సేమ్ ఇందాక 3:1 ఫినోటైపిక్ రేషియో, జీనోటైపిక్ రేషియో ఇస్ 1:2:1. ఓకే, అది మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం. సో ఫినోటైప్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫినోటైప్, ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ జెనెటిక్ కంపోజిషన్. ఓకే, దాని యొక్క జెనెటిక్ కంపోజిషన్ తో మనకు సంబంధం లేదు, అది ఎక్స్టర్నల్ గా ఎట్లా కనబడుతుంది అనేది ఫినోటైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాపిటల్ టీ ఉంది ఇన్నర్ గా, మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది దాని ఫినోటైప్ ఏంటి? టాల్. అదేవిధంగా స్మాల్ టీ ఉంది, దీని యొక్క ఫినోటైప్ ఏంటి? డ్వార్ఫ్. ఓకే, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంది, దీని ఫినోటైప్ ఏంటి? టాల్. సో దట్ ఈస్ ఫినోటైప్. ఈ మూడు ఫినోటైప్. ఒకటేమో క్యాపిటల్ టీ ఉంది, ఒకటేమో స్మాల్ టీ ఉంది, ఇంకోటి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంది. ఓకే, బట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అండ్ క్యాపిటల్ టీ, సో దోస్ ఆర్ బోత్ టాల్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఈ జెనెటిక్ కంపోజిషన్ కాకుండా మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఏం కనబడుతుంది దాన్ని ఫినోటైప్ అంటారు. జీనోటైప్ అంటే ఏంటిది? ఇగో ఈ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ తో పాటు ఇది కూడా ఉంటుంది. అంటే సో ఒక పొడవు మొక్కలో క్యాపిటల్ టీ అని ఉండొచ్చు, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అని ఉండొచ్చు. అట్లా క్లియర్గా తెలిస్తే దాన్ని, ఆ జెనెటిక్ కంపోజిషన్ని మనము ఏమని పిలుస్తాము అంటే జీనోటైప్ అని పిలుస్తాం. క్యాపిటల్ టీని హోమోజైగస్ స్టార్ అంటాం, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని హెటెరోజైగస్ స్టార్ అని పిలుస్తాం. జీనోటైప్ ఈస్ ద జెనెటిక్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రైట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫినోటైప్. ఫినోటైప్ తో సంబంధం లేదు, జీన్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి. ఇది ఇది ఎందుకు డ్రా చేయాల్సి వచ్చింది నేను అప్పుడు అంటే, సింపుల్ గా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. క్యాపిటల్ టీ ఇవేంటి, ఇవేంటిది? ఇదొక స్పెర్మటోగోనియా, ఊగోనియా స్పెర్మటోగోనియా అనుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దీనిలో మియాసిస్ జరుగుతుంది. ఇది డిప్లాయిడ్ సెల్, ఇవన్నీ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ F1 జనరేషన్ లో మనకి మొత్తం టాల్ ప్లాంట్సే వచ్చినాయి. ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఈ రకంగా వచ్చినాయి. ఇది చూడండి, గ్యామిటోజెనిసిస్ లో ఒకటి ఇందులోకి వెళ్ళింది క్యాపిటల్ టీ, ఇంకోటి ఇందులోకి వచ్చింది, ఒక స్మాల్ టీ ఇందులోకి, ఇంకో స్మాల్ టీ ఇందులోకి వచ్చింది, క్రోమోజోమ్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది వీటి మధ్య ఫర్టిలైజేషన్, ఇవి రెండేమో స్పెర్మ్స్, ఇవి రెండేమో ఓవా. క్యాపిటల్ టీ అనేది స్మాల్ టీతో కలిసింది, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. క్యాపిటల్ టీ అనేది మళ్ళీ ఇంకో స్మాల్ టీతో కలిసింది, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, అదేవిధంగా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ అన్ని హెటెరోజైగస్ ప్లాంట్సే వచ్చినాయి. ఓకే, ఈ రకంగా ఫస్ట్ డ్యూరింగ్ గ్యామెటోజెనిసిస్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఎంటర్ ఇంటూ టూ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్. ఇది ఇళ్ళకి వస్తుంది, ఇది ఇళ్ళకి వస్తుంది. ఓకే, ఇది మేల్లో, ఫీమేల్ ఇది ఇళ్ళకి వస్తుంది, ఇది ఇళ్ళకి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ F1 ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇక్కడ చూస్తే F1 క్రాస్ F1 చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీని నుంచి రెండు రకాల గ్యామెట్స్ వస్తాయి, ఒకటి క్యాపిటల్ టీ ఉన్న గ్యామెట్, ఒకటి స్మాల్ టీ ఉన్న గ్యామెట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇవి స్పర్మ్స్, ఇవి ఎగ్స్. దాన్ని అలాగే దీన్ని ఇటువైపు, దీన్ని ఇటువైపు రాస్తారు, మేల్ పైన రాస్తారు. సో ఏమైంది, క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, లేదా స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ. సో దీన్నే మనం మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్లాస్ ఫినోటైపిక్ రేషియో అని పిలుస్తాం. ఇదంతా సేమ్, పాజిటివ్ లేదు. ఇలా ఇక్కడ 3:1. సో ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ సెకండ్ జనరేషన్ లో కనబడుతుంది. యా,
లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై టూ అలీల్స్. ఇందాక క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కావచ్చు, క్యాపిటల్ టీ కావచ్చు, స్మాల్ టీ కావచ్చు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్, వన్ అలీల్ సప్రెసెస్ ది అదర్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ డామినెంట్ అలీల్. ఏదైతే ఇంకో దాని క్యారెక్టర్ సేమ్ అలీల్ దాని కో అలీల్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ను సప్రెస్ చేస్తే దాన్ని డామినెంట్ అలీల్ అంటాం. దట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్. అది డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్తాము. ఓకే, ఇందులో F1 లో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ అయిందో దాన్ని డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అంటారు. ఏదైతే నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, అది బయట పడలేదు F1 జనరేషన్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసివ్ అలీ ఆర్ రెసివ్ క్యారెక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. ఇందాక దానిలో క్యాపిటల్ హైట్ టాల్ అనేది డామినెంట్. ఓకే, సో డ్వార్ఫ్ అనేది రెసివ్. ఓకే, అండ్ ఒక క్యాపిటల్ టీ ఒక స్మాల్ టీ F1 లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఎనీవే F1 లో మనకి ఈ డామినెంట్ అలీల్ అనేది మాత్రమే అది ఎక్స్ప్రెస్ అయింది. రెసివ్ అలీల్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ కాలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద F2. Law of segregation. During gamete formation, two dominant alleles or two recessive alleles or one dominant and a recessive alleles will be separated and enter into two different gametes. That is called law of segregation. దీన్నే law of purity of gametes. చూడండి, ఇది F1 జనరేషన్. దీని నుంచి గ్యామెట్స్ మేల్లో ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఏమి, ఒక వై ఇటు వచ్చింది, స్మాల్ వై ఇల్లు వచ్చింది. దిస్ ఇస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, సో దెన్ యా, సో డైహైబ్రిడ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? చాలా సింపుల్. ఇట్ ఈస్ కండక్టెడ్ టు డిటర్మైన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ టూ అలీల్స్ ఆర్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఎట్ ఏ టైం. సో ఇందాక అతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఓన్లీ ఐదర్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అతను F1 లో హైట్ ఎంత, F2 లో హైట్ ఎంత, F3 కూడా వేసిన ఆయన F3 లో హైట్ ఎంత అనేది చూసుకోవడం. అది జస్ట్ హైట్ గురించి. దట్ ఈస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్లాస్. మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఉండవా అంటే ఉంటాయి అందులో, బట్ ఆయన ఓన్లీ హైట్ నే అబ్జర్వ్ చేస్తాడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సీడ్ కలర్ అనేది మనం ఇందాక చూసినాం. ఓకే, సో ఇందులో ఇందాక చెప్పినట్టుగా క్యాపిటల్ వై ఇటు వస్తుంది, స్మాల్ వై అనేది ఇటు వస్తుంది. రైట్, సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్నే అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. జస్ట్ లైక్ టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్. ఇక్కడ ఏంటిది, కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్ ఎల్లో అండ్ గ్రీన్. సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఓకే, 3:1 అండ్ 1:2:1 రేషియో అనేది వచ్చింది. ఓకే, రైట్. Mendel selected a true breeding round and yellow colored seeds containing plants with a double recessive wrinkle and green color seeds containing plants. And he obtained all round and yellow seeds in the F1 generation. సో మనందరికి తెలుసు దాన్ని తెలుగుతాం. దాన్ని ఏం తీసుకున్నాడు అంటే రౌండ్ అండ్ ఎల్లో, గుండ్రగా ఉంది, ఎల్లో కలర్లో ఉంది. ఓకే, సో రింకిల్డ్ ముడతలు పడ్డట్టుగా ఉంది అండ్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో గ్రీన్ సీడ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏమేమి తీసుకున్న క్యారెక్టర్లు ఒకసారి చెప్పండి అంటే కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్ అనేది తీసుకున్నాము. ఏం కలరు? ఎల్లో. షేప్ ఆఫ్ ద సీడ్ ఏంటిది? ఇక్కడ రౌండ్ గా ఉంది. ఇక్కడ కలర్ ఏంటిది? గ్రీన్. దాని షేప్ ఏంటి అంటే అప్ నార్మల్ గా ఉంది. ఓకే, సో ముడతలు పడ్డట్టుగా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దీని నుంచి గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ నుంచి ఒక ఆర్, క్యాపిటల్ వై నుంచి ఒక వై. సో అన్ని కూడా క్యాపిటల్ వై ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి.
అన్ని జీన్స్. ఓకే. సో అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి హాఫ్ ఇదొకటి ఇదొకటి, అది మేల్ గ్యామెట్. ఓకే. సో ఇక్కడ స్మాలర్ స్మాలర్, సో అందులో నుంచి ఒక ఆర్ ఇటు. ఓకే. అండ్ వన్ వై ఆల్సో టేక్ ఇట్. సో నౌ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై, ఈ రెండు కలిస్తే మనకు ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్ యూనో జెనెటిక్ కంపోజిషన్ ఉన్న ప్లాంట్స్ వస్తాయి. బట్ ఈ F1 లో వచ్చినటువంటి, దీని F1 జనరేషన్ అన్నాడు కదా, సో F1 లో వచ్చినటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో, ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ ఫైనల్. సో ఈ F1 జనరేషన్ ప్లాంట్ F1 వర్సెస్ F1 మనం కంప్లీట్. సో క్రాస్ చేస్తే ఆయనకి 9 ఎల్లో రౌండ్, ఇది ఎల్లో అండ్ రౌండ్, సో 3 ఎల్లో అండ్ ట్వింకిల్. ఓకే. సో 1 2 3. ఓకే. ఇది 9, రైట్. సో దిస్ వన్ ఈస్ ఓకే. ఎనీవే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, అది ఫస్ట్ ఫీమేల్ జనరేషన్ F1 వర్సెస్ F1 చేస్తే ఒక మేల్ తీసుకుంటాం, ఒక ఫీమేల్ తీసుకుంటాం. సో మేల్ నుంచి వచ్చే గ్యామెట్స్ అన్ని 4 రకాలుగా ఉంటాయి. క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇది దీంతో ఫర్టిలైజ్ అయితే ఈ రకమైన ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది దీంతో వెళ్తే, సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ వై అనేది వస్తుంది. సో అదేవిధంగా క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వస్తుంది. ఓకే. సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్, సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్, ఇట్లా అన్నిటినీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసుకోండి, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ అని రాస్తాం, ముందు డామినేట్ రాస్తాం. సో క్యాపిటల్ వై అండ్ స్మాల్ వై. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ స్మాల్ వై స్మాల్ వై. యా ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే. సో సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఉంది కాబట్టి యా, దెన్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకే. స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై స్మాల్ వై, స్మాల్ వై స్మాల్. ఓకే. సో దెన్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చింది, రైట్. సో యా, సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, దెన్ స్మాల్ ఆర్ సో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. సో దెన్ హియర్ capital R small r. Okay. Capital R small y. So last ku small r small y. సో ఈ రకంగా మనకి 16 ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి. 16 ప్లాంట్స్ లో మనకి ఫినోటైపిక్ రేషియో ఎంత, 9:3:3:1. ఓకే. సో దెన్
యా, దే హైబ్రిడ్ క్రాస్ F2 generation geographic ratio is 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. ఇందాకనేమో 1:2:1, అది మోనోహైబ్రిడ్. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క జీనోటైపిక్ రేషియో ఎంత? ఓకే, సో 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. సో దెన్ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది, అది తర్వాత చెప్పాలి, బట్ ఇక్కడే రాశాను నాకు ఎందుకో. సో దెర్ ఈస్ ఏ టెస్ట్ క్లాస్ ఆల్వేస్ కండక్టెడ్. సో monohybrid test class value is 1:1. Dihybrid class test class is 1:1:1. Okay, so that is ఎనీవే మనకి మెండల్స్ రెండు లాస్ అనేటువంటి వచ్చినాయి. సో 9:3:1 అనేది ఫినోటైపిక్ రేషియో అయితే, సో 1:1:1, సారీ 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 అనేది సో జీనోటైపిక్ రేషియో. ఓకే, సో దెన్ monohybrid class test class is 1:1. Dihybrid class test class is 1:1:1:1. మెండల్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు చాలా విషయాలు అంటే ఇవి ఏం అడగరు కాబట్టి నేను అంత డీటెయిల్గా వెళ్తలేను. మనందరికీ తెలుసు ఎట్లా అనేది, అందుకే నేను ఒకసారి ఆ, చెప్పేసి వదిలేస్తున్నా. ఇప్పుడు మెండల్కి 9:3:1 phenotypic ratio of dihybrid class, and 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 జీనోటైపిక్ రేషియో అనేది వచ్చింది. అన్నిట్లో కూడా ఇట్లానే జరిగింది. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి అతను లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్ అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇందులో రౌండ్ షేపు ప్లస్ ఎల్లో కలర్ ఉన్న సీడ్స్ ఉన్న ప్లాంట్స్, ఇది గ్రీన్ కలర్డ్. ఓకే, అండ్ ముడతలు పడ్డటువంటి సీడ్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్. అంటే ఇందులో షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్, కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్, ఇందులో కూడా షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్, కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ ని మనం దాని యొక్క వాట్ వి కాల్ ది హెరిడిటీ ఎలా జరుగుతుంది అనేది కనుక్కోవడానికి ఈ టెస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మెండల్ ఏమనుకున్నాడంటే, ఇప్పుడు కూడా F2, సారీ మోనోహైబ్రిడ్ క్లాస్ లో లాగా కొత్త ఫీచర్స్ ఏమైనా వస్తాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రౌండ్ అనేది ఉంది, ఎప్పుడు Y తోనే కలుస్తుంది అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ దానికి ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ మనం తల్లిదండ్రులది షేప్ ఈజ్ రౌండ్ అండ్ ఎల్లో, ఇక్కడ మదర్ది షేప్ ఈజ్ రింకిల్డ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ అని అన్నాం. మరి F1 జనరేషన్లో ఏమొచ్చింది? డామినెంట్ పరిస్థితే వచ్చింది. కానీ F2 జనరేషన్లో పరిస్థితి మారిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పేరెంట్స్లో మనకి రౌండ్ రింకిల్డ్ షేప్ ఉండి, రింకిల్డ్ షేప్ ఉండి గ్రీన్ కలర్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ అనేది ఆల్వేస్ స్మాల్ వైతోనే కలుస్తాయా కలవయా అనేది టెస్ట్. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ వై, ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా కలరు రౌండ్ ఉండి, ఓకే, సో కలర్ ఎల్లో ఉండి షేపు రౌండ్ షేప్ ఉంటుందా అని అతనికి డౌట్ వచ్చింది. ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అతను F1 చేస్తే ఈ 16 ప్లాంట్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ వీటిని మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే స్మాల్ ఆర్ అనేది స్మాల్ వైతో ఉంది పేరెంట్స్, బట్ ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై. ఓకే,
అండ్ దెన్ ఇది కూడా చూడండి, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై. ఓకే. సో యా, ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై అంటే వేరియేషన్. ఇది ఎల్లో కలర్ సీడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రౌండ్ షేపే ఉంటుందా అంటే లేదు, ఉండదు, వేరియేషన్ వచ్చింది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ వైతోనే ఉండాలని లేదు, అవి ఇండిపెండెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఆ, ముఖ్యంగా ఇది ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది స్మాల్ ఆర్ తోనే కలవచ్చు, లేదా ఇంకో క్యాపిటల్ ఆర్ తోనే కలవచ్చు. క్యాపిటల్ వై అనేది స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ వై అనేటువంటివి. సో ఈ రెండింటిలో దేనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ నాన్ పేరెంటల్ ప్లాంట్స్ కూడా జనరేట్ అయినాయి అనేది మెయిన్ థింగ్. క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా వ్యవహరించి దాని యొక్క ఇంకొక క్యారెక్టర్ లేదా ట్రైట్ యొక్క ఫీచర్ ఉన్న జీన్ తోనే కలుస్తుందా, ఇండిపెండెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుందా అంటే ఇది ఇండిపెండెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఇది ఇండిపెండెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అందుకే క్యాపిటల్ ఆర్ ఉన్న దగ్గర క్యాపిటల్ వై ఉండాలని ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంది, స్మాల్ ఆర్ ఉంది, క్యాపిటల్ వై ఉంది, స్మాల్ వై ఉంది. ఓకే. ఇదేది ప్యూర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్యాపిటల్ ఆర్ ఉన్న దగ్గర మనకు పేరెంట్స్ లో F1 లో లేదా ఇక్కడ ఏంటి అంటే డామినెంట్ ఇందులో ఉన్నాయి, రెసివ్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా ఈ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్, ఈ జీన్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్ గా బిహేవ్ చేసి, ఓకే. సో F1 క్రాస్ F2, F1 క్రాస్ F1 మనం క్రాస్ చేస్తే F2 వస్తుంది. ఓకే. సో అప్పుడు మన గ్యామెట్స్ అనేటువంటి ఇట్లా రాస్తాం. ప్రతి దానిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఆర్ ఉండాలి, ఒక వై ఉండాలి. అట్లా ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి డిఫరెంట్ గా రిపీట్ కాకుండా అంటే ఓన్లీ 4. ఓకే. సో క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై. ఇవన్నీ స్పెమ్స్, ఇవన్నీ వాట్ వి కాల్ ది ఓవమ్ ఆర్ ఓవా. సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాపిటల్ ఆర్ కావచ్చు, లేదా స్మాల్ ఆర్ కావచ్చు, వాటి యొక్క గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయ్యే టైంలో, ఓకే. సో ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ వైతోనే కలవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇగో స్మాల్ వైతో కలిసింది అంటే ఇది ఈ ఈ యొక్క జీన్స్ అనేటువంటివి, అలీల్స్ అనేటువంటివి అవి ఇండిపెండెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఇండిపెండెంట్ గా అవి అలాట్ చేయబడుతున్నాయి, సెగ్రిగేట్ చేయబడుతున్నాయి. ఓకే. సో దట్ రిలేటెడ్ జీన్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. సో దీనిలో మనకు 9:3:1 అనేది మెండల్స్ డైహబ్రిడ్ క్రాస్ F2 జనరేషన్ phenotypic ratio 9:3:1. And yeah, Mendel's dihybrid class F2 generation genotypic ratio is 1:2:2:2, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. Okay, so that is about the Mendel's law of inheritance, monohybrid class and dihybrid class. అయితే there is a concept called test cross. టెస్ట్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ క్రాస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సింపుల్. టెస్ట్ క్రాస్ అంటే క్రాసింగ్ ఏ హైబ్రిడ్ అంటే F1 లో వచ్చిన దాన్ని విత్ కరస్పాండింగ్ రెసెసివ్ జీనోటైప్ ఆర్గనిజం టు నో ద జీనోటైప్ ఆఫ్ దట్ హైబ్రిడ్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ క్రాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద క్రాసింగ్ ఆఫ్ ఏ హైబ్రిడ్, అది ఇది కావచ్చు, ఇది కావచ్చు, విత్ కరస్పాండింగ్ రెసెసివ్ జీనోటైపిక్ ఆర్గనిజం. ఇప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ, స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ,
స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే. సో ఇది దీంతో క్రాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది హోమోజైగస్, ఇది హెటరోజైగస్. జనరల్ గా దీని యొక్క వాట్ వి కాల్ ది జెనెటిక్ కంపోజిషన్ ను తెలుసుకోవడానికి, ప్యూరిటీని కనుక్కోవడానికి టెస్ట్ క్రాస్ చేస్తాం. ఇట్ వాస్ డివైజ్డ్ బై ది మెండల్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ. ఓకే. సో నౌ వీఆర్ క్రాసింగ్ ఇట్ విత్ ఇట్స్ డబుల్ రెసివ్ ఆర్ రెసివ్ ఫీచర్ ప్లాంట్. అదేవిధంగా F1 లో మనకు అన్ని క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీలు వచ్చినాయి. సో దీనిలో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని మనం సేమ్ దాని యొక్క రెసివ్ ఫీచర్తో క్రాస్ చేస్తే మనకు ఇది ప్యూరా హోమోజైగసా హెట్రోజైగస్ అనే విషయం తెలుస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది టెస్ట్ క్రాస్. టెస్ట్ క్రాస్ యొక్క రిజల్ట్ ఎట్లున్నాయి ఇక్కడ చూడండి. మోనోహైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్రాస్ యొక్క రేషియో ఈజ్ 1:1. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ వాల్యూ ఈజ్ 1:2, 1:1:1:1:1. ఓకే. సో ఇవి రెండు గుర్తుంచుకోవాలి. మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ ఈజ్ 1:1. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ ఈక్వల్ టు 1:1, 1:1:1. ఓకే. సో దట్ ఈస్ టెస్ట్ క్రాస్. దీన్ని ఎందుకు కోసం చేస్తారు అంటే, ఒక డామినెంట్ అలీల్ అనేది అది హోమోజైగసా హెట్రోజైగసా తెలుసుకోవడానికి దీన్ని చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండింటిని మనం సంకరపరచడం. ఇది ఫీమేల్, ఇది మేల్ అనుకుంటుంది. ఓకే. సో ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ 1 టీ ఫ్రమ్ హియర్, సెకండ్ టీ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. అండ్ దెన్ సో దాని నుంచి అన్ని టీలే వస్తాయి, దీని నుంచి అన్ని స్మాల్ టీలే వస్తాయి. కాబట్టి అవి రెండు కలిస్తే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే. సో అది F1 జనరేషన్. టెస్ట్ క్లాస్ యొక్క F2 జనరేషన్ ఏమొస్తుంది అని అంటే స్విచ్. యా. సో దిస్ ఈస్ యునో టెస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక హైబ్రిడ్ ఉంది, టాల్ ప్లాంట్. దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ తో మనం ఏం చేసినాం? క్రాస్ చేసి దీని నుంచి రెండు రకాల వాట్ వి కాల్ జీన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. సో కొన్నిట్లో క్యాపిటల్ టీ వెళ్తుంది, కొన్నిట్లో స్మాల్ టీ వెళ్తుంది. ఇక్కడ అన్ని స్మాల్ టీలే కాబట్టి స్మాల్ టీ రాసింది. ఇప్పుడు ఇది దీంతో కలిస్తే ఒక హెట్రోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్, ఇది దీంతో కలిస్తే ఒక డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ అనేది వచ్చింది. అంటే సో ద గివెన్ హైబ్రిడ్ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్, ఇట్ ఈస్ ఎ హెట్రోజైగస్ అని చెప్తాం. దెర్ ఈస్ ఏ టర్మ్ కాల్డ్ బ్యాక్ క్రాస్ బిట్వీన్ F1 hybrid and one of the parents, ప్యూర్ డామినెంట్ ఆర్ ప్యూర్ రెసివ్. మనం క్రాస్ చేస్తే దాన్ని బ్యాక్ క్రాస్ అంటాం. ఓన్లీ రెసివ్ తో మాత్రమే చేస్తే మనకి టెస్ట్ క్రాస్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఓకే. సో ఈ రకంగా మనకి 1:1 రేషియో అనేది మెండల్స్ మోనోహైబ్రిడ్ క్లాస్ టెస్ట్ క్లాస్ యొక్క ఫినోటైప్ అండ్ జీనోటైప్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎనీ క్రాస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ trait and an unknown genotype is known as test class. Okay, unknown genotype of a hybrid. Okay, we conduct one of the back classes, that is test class. Okay. So that is about the గుర్తుంచుకోవాలి. మోనో హైబ్రిడ్ టెస్ట్ క్లాస్ ఏమో 1:1 because that is important, and dihybrid cross test class ఎంత 1:1:1:1.
ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మెండలిజం, మెండల్స్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్మెంట్. ఇండిపెండెంట్ అసర్ట్మెంట్ మనకి ఇక్కడ మనకు F2లో బయటపడుతుంది. స్మాల్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు స్మాల్ వైతోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అది క్యాపిటల్ వైతో కూడా కలుస్తుంది అని ప్రూవ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా ప్రూవ్ అయింది, ఇక్కడ కూడా ప్రూవ్ అయింది. అదేవిధంగా దీనిలో చూసినట్లయితే క్యాపిటల్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ వైతో కలవాలని లేదనే విషయం చూడండి. సో క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై. సో దీన్ని వి డోంట్ మచ్ టేక్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. ఎనీవే దిస్ ఇస్ Mendel's monohybrid dihybrid process. So this is the first chapter in the Mendelism. So why Mendel was succeeded more? So in a selection of pea plant as it bears pure and contrast features. First of all, పీ ప్లాంట్ అనేది ఈజీగా ప్యూర్ ప్లాంట్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని కంట్రోల్ చేస్తూ, ఓకే, 1 pair ఆఫ్ అలీల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, ఆ, అతను తీసుకున్నటువంటి ప్లాంట్లో. అది కూడా ఒక రీజన్. పీ ప్లాంట్ అనేది యాన్యువల్ ప్లాంట్, అంటే అది మంత్లీ ఆర్ విత్ ఇన్ 1 year లోపల దాని యొక్క లైఫ్ హిస్టరీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది, తొందరగా అయిపోతుంది, కాబట్టి ఎక్కువ రీసెర్చ్ మనం చేయొచ్చు. సో దెన్ పైసమ్ ప్లాంట్, సో వచ్చి పైసమ్ పీ ప్లాంట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ పాలినేటింగ్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ క్రాస్ పాలినేషన్ ప్లాంట్, క్రాస్ పాలినేటింగ్ ప్లాంట్ బై ఈమాస్కులేషన్. ఈమాస్కులేషన్ అంటే ఏంటి? సో రిమూవల్ ఆఫ్ యాంథర్స్. మనకు ఫ్లవర్లో యాంథర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తీసేస్తారు. తీసేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరగదు, క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఎనీవే, సో హియర్ ఆంఫీబియస్ సరే డై మొనేషియస్ ప్లాంట్లో యొక్క ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి, ఓకే, వాట్ వి కాల్ ది మేల్ యాంథర్స్, సింప్లీ యాంథర్స్ ఆర్ రిమూవ్. దట్ రిమూవల్ ఇస్ కాల్డ్ ఇమాస్కులేషన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది జరగకుండా క్రాస్ పాలినేటింగ్ ప్లాంట్గా అది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. మెండల్ టెస్టెడ్ 1 క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైం. మెండల్ అనే అతను ఒకటేసారి ఒకటే మొక్కల దాని హైటు ప్లస్ సీడ్ కలరు అవన్నీ ఒకటే మొక్కలు చేయలేదు. ఒకటి అయిపోయినాక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాల్ ప్లాంట్స్ యొక్క ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది అతను ట్రైడ్ ట్రై చేసిండు, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయింది. ఓకే, అండ్ దెన్ హీ కంటిన్యూ. మెండల్ అంతేకాకుండా ఇంకొక లక్షణం, బెస్ట్ లక్షణం అంటే మెండల్ అబ్జర్వ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్స్ అప్ టు F3 జనరేషన్ కూడా చేసిండు. ఎందుకంటే వచ్చిన ఆ 1:, సారీ 3:1 కావచ్చు, లేదా 9:3:1 కావచ్చు, అవి ఎంతవరకు ప్యూర్ అనేది తెలుసుకోవడానికి అతను టెస్ట్ క్రాస్ బ్యాక్ క్రాస్ని కనుగొన్నాడు. F3 జనరేషన్ లో రిజల్ట్ వచ్చినటువంటి వాటి యొక్క జెనెటిక్ కంపోజిషన్ కూడా కనుక్కున్నాడు. అండ్ దానివల్ల ఏది ప్యూరు ఏది నాట్ ప్యూరు, ఎందులో హోమోజైగస్ ఉంది, ఇందులో హెట్రోజైగస్ ఉంది అనేది ఆయనకు ఐడియా వచ్చింది. సో దెన్ మెండల్ మెండల్ ట్యాబులేటెడ్ హిస్ రిజల్ట్స్ స్టాటిస్టికల్లీ. బేసిక్గా అతను మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ కాబట్టి ఆయనకు వచ్చిన రిజల్ట్ను మంచి టేబుల్స్ ద్వారా అతను స్టోర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ పట్టిక, ఓకే, స్టాటిస్టికల్ టేబుల్స్ వేసి, ఓకే, F3 జనరేషన్ కూడా అతను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో అంతేకాకుండా అన్నిటికన్నా ముఖ్య రీజన్ ఏంటి అంటే మెండల్ సెలెక్టెడ్ ప్యూర్ బ్రీడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్.
So he elected seven characters in a P plants, each has two alternatives. Okay. సో అతను P plants లో రెండు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని అతను క్లియర్గా కనుగొన్నాడు. అతను ఏడే క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాడు P plant లో. ప్రతి దానికి రెండు మాత్రమే ఆల్టర్నేట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ. అయితే క్యాపిటల్ టీ ఉండాలి లేదా స్మాల్ టీ ఉండాలి అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ డామినేషన్. యా, డామినేషన్. ఓకే, F1 ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే అతను 7 లక్షణాలే తీసుకున్నాడు. ప్రతి దానిలో కూడా క్వైట్ కాంట్రాస్టింగ్ ఆపోజిట్ ఫీచర్స్. టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ కావచ్చు, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కావచ్చు, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై కావచ్చు, అట్లా. సో దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది మెండల్ సక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్. నేను అంటే చాలా సింపుల్ గా, అంటే ఇంకా ఎలాబొరేట్ వెళ్ళకుండా, ఓకే, ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్. ఓకే, మెండలిజం అనేది ఆ, అది రేషియోస్ ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ వెయిట్.